This film is a romantic film which is set across both India and the US. The majority of the film happens here in Hyderabad, while the story takes us to the US. And it's a very young, city-based love story. And it's a musical, definitely a musical that will make the young crowd really enjoy the film. 6 songs in the film, and we have Sharath doing the music for the film. And the film, there was a certain amount of press where the film was mentioned as 180 in Telugu and another name in Tamil. But it's 180 both in Tamil and Telugu. It's the same title for both the films, both the languages. He was going to direct his first feature film. That itself was an exciting enough event. Jayendra should have done this many years ago, but I guess he's eventually decided to make a film, and we're happy to produce that film. I believe Jayendra can make an exceptional film. He strongly believes in the story. He has an exceptional sense of, being an art filmmaker for so long, of finding those creative moments, making each moment exceptional. And I hope this film comes out to be the way all of us expect from him. It's almost 2 years before, in 2008 July, Jayendra sir called us and he gave us a line. He just told a line. He asked us if it's exciting, we'll do a script on that. That one line itself was a script. It was a complete script. So we were really excited and we wanted to do the script with him. And we sat with him on many sessions. We had done and improved the storyline because we had created the characters and never thrust the story into that. The characters themselves developed the story, and it has come to the best of our satisfaction. Hope it translates into the celluloid form also. I hope it will be one of the best films of Siddharth, because the moment we talked about the character, immediately we zeroed in on him only as the main hero of the movie. So we are quite excited about this movie because it's done in 2 languages simultaneously. It's the first entry for us in Telugu, and we hope you all welcome us also here. Thank you. எனக்கு இது தேர்ட் ஃபிலிம் தெலுங்கில். ஜெயேந்திர சார் வந்து எனக்கு குரு மாதிரி. நான் அவரோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவர் வந்து வெரி குட் டைரக்டர். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 ஆட்ஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஸோ அதனால் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும். ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலி, ரொம்ப யூத்ஃபுல், ரொம்ப லவ் ஸ்டோரி, சாங்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இந்த படம் ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆகும். I'm really excited about working on this film because my first thing for this was Siddharth, of course, because I think he's a very genuine actor and it's always a pleasure to work with somebody who does justice to the profession. And Jayendra sir, of course, the minute I met him, I totally loved him. I thought it would be wonderful to work with a person like that. And Balu sir also has done a great job on the camera. So on the whole, I think we have a wonderful crew and cast. And I think this film is going to come out very differently. It's a simple love story, but it's going to look very different. And I'm looking forward to working on it and finishing it. Thank you. నమస్కారం, నాకు ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది మా 180 టీమ్తో మీ ముందు కూర్చున్నామని. ఇది నా మొదటి లవ్ స్టోరీ అండ్ ఐమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్, ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో బెటర్ హీరో టు స్టార్ట్ అ లవ్ స్టోరీ విత్ అండ్ సిద్ధార్థ్. అండ్ మిస్టర్ జయేంద్రని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే నాకు తెలిసిపోయింది ఈ సినిమా నాకు దొరికితే this is a great opportunity ani. I have wonderful producers and great music in this film. And ee cinema tho nenu US lo shoot chestanu, so I'm really excited. Intiki velli intlo shoot chestanu. And so I hope that this movie comes out soon so all of you can get to know the story because it's a wonderful film to be a part of for me. Thank you. సిద్ధార్థ్ నేను 5 years తర్వాత చూస్తున్నాను. ఫస్ట్ పిక్చర్ మేమిద్దరం కలిసి, ఆయన ఫస్ట్ పిక్చర్ తెలుగులో, ఆ తర్వాత ఇప్పుడే నేను కలుస్తున్నాను. ఒక మంచి పిక్చర్ మేము చేసాం 5 years బిఫోర్. నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా నువ్వు సంతోష్ మదర్ కదా,
సంతోష్ మదర్ కదా అని అడుగుతారు. అలాగే ఈ పిక్చర్ కూడా అంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్ క్రూకి. ఎస్పిఐ సినిమాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అగల్ ఫిల్మ్స్ ఈ రెండు కంపెనీలు కలిసి రూపొందిస్తున్న సినిమా 180. ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ్ రెండు భాషల్లో సైమిల్టేనియస్గా తీస్తున్నాం. నాకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఈ సినిమా నేను ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను మీరు అడిగితే. అన్నీ చాలా గొప్ప కారణాలే. 1 by 1 వస్తాను. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ జయేంద్ర గారు. నాకు జయేంద్ర గారు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి గాడ్ సన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈజ్ మై గాడ్ ఫాదర్. ఎందుకంటే చాలా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మేము. ఆయన నన్ను ఐ థింక్ పుట్టినరోజు నుంచి చూస్తున్నారు ఆయన. నేను ఈరోజు సినిమాలు మాత్రం కాదు, లైఫ్లో ఏదో ఒక చోట నేను ఉన్నానంటే దానికి డెఫినెట్గా నేను జయేంద్ర గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది ఆయన్ని చూసే. నాకు ఒక 9-10 వయసు అప్పుడు ఆయన నన్ను ఒక డబ్బింగ్ థియేటర్కి తీసుకెళ్లారు. బ్యానిష్ అని ఓ మస్కిటో మ్యాట్ యాడ్ ఆయన తీశారు అప్పుడు. ఆ యాడ్ని ఏదో అందంగా ఒక ముద్దు మొహం పెట్టుకుని ఒక అబ్బాయి మోడల్గా చేశాడు బాంబే నుంచి వచ్చి. వాడికి నేను డబ్బింగ్ వాయిస్ అన్నమాట. సో ఆ అబ్బాయి మస్కిటో మ్యాట్ని చూసి అమ్మని ఏంటిది అని అడుగుతాడు. ఆ ఏంటిది అంటే వాట్ ఇస్ ఇట్ అని 8 భాషల్లో నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను. అంటే తమిళ్లో ఎన్నదిది, తెలుగులో ఏంటిది, హిందీలో ఏ క్యా హే, ఇంగ్లీష్లో వాట్ ఇస్ దిస్, బెంగాలీలో ఏటాకి అని ప్రతి భాషలో చెప్పి నాకు 300 రూపాయలు ఇచ్చిన ఫస్ట్ నా పే మాస్టర్ ఈయన. సో నాకు ఫస్ట్ శాలరీ ఇచ్చిన దేవుడు. 20 సంవత్సరాల తర్వాత 500కి పై యాడ్ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేసిన గ్రేట్ యాడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఫస్ట్ టైం డెబ్యూ డైరెక్షన్ నాతో చేస్తున్నారంటే అది నిజంగా నా భాగ్యం. నేను ఊహించుకోవాలా, కానీ నా అదృష్టం, నా భాగ్యం, లైఫ్ అండ్ డెస్టినీ అన్నీ కలిపి నాకు ఇచ్చిన పెద్ద గిఫ్ట్ అని నేను చెప్పుకోవాలి. ఈరోజు నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే నేను నిజంగా మీతో నేను షేర్ చేయలేకపోతున్నాను. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇమోషనల్ డే ఇన్ మై లైఫ్. అండ్ ఈ సినిమా కథ నాకు ఫస్ట్ టైం జయేంద్ర గారు ఎందుకు చెప్పారంటే అది కూడా నేను చెప్పేస్తాను మీకు. నేను 5-6 ఇయర్స్ నుంచి ఆయనతో చెప్తున్నాను, మీకు బాగా ఏజ్ అయిపోతుంది, మీరు ఎప్పటి నుంచో ఫస్ట్ సినిమా చేస్తానని థ్రెటన్ చేస్తున్నారు, కానీ మీరు ఇప్పుడు దాకా స్క్రిప్ట్ చూపించలేదు నాకు. చాలు, 500 యాడ్ ఫిల్మ్స్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు సినిమా తీద్దామని చెప్పాను. నేను నన్ను హీరోగా పెట్టుకోమని చెప్పలేదు. దయచేసి ఓ స్క్రిప్ట్ రాయండి, నేను వచ్చి మీతో కూర్చుంటాను, మీరు మీలాంటి సినిమాటిక్ టాలెంట్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇండియాలో అని చెప్తే ఆయన స్లోగా ఆయన ప్రశాంతంగా స్క్రిప్ట్ రాసి వీళ్ళిద్దరితో కూర్చుని ఓ లైన్ డెవలప్ చేశారు. వీళ్ళు మన అయన్ సినిమా సూర్యాది 30 కోట్లు బిజినెస్ చేసింది ఆ సినిమా తమిళ్లో. ఆ సినిమా రైటర్స్ వీళ్ళు, శుభ అని ఇద్దరు, చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. అందుకే ఇద్దరు పేర్లు కలిపి శుభ అయిపోయారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళతో ఈయన ఓ టీం పెట్టుకుని ఓ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేశారు. ఆ స్క్రిప్టే ఈ 180. ఆ స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ నాకు, నువ్వు చదువురా, ఫ్రీగా ఉన్నావు కదా, ఇప్పుడు నీకు చేతిలో సినిమా లేదు, ఇంట్లో కూర్చుని ఒకసారి చదివి నాకు బాగుందా లేదా అని చెప్పన్నారు. నేను స్క్రిప్ట్ చదివి నేను ఒకటి అడుగుతాను, ఈ సినిమా నాకు మీరు ఇస్తారా అని అడిగాను నేను. ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదురా నువ్వు బాగుందంటావు అని, కానీ నువ్వు ఈ సినిమా అడుగుతావని డెఫినెట్గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నీకు ఇస్తానన్నారు ఆయన. జనరల్గా అండి మంచి సినిమాలు, గొప్ప సినిమాలు, డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయాలని అందరూ బెదిరిస్తుంటాం. కానీ చేసే అవకాశం వచ్చేటప్పుడు కమర్షియల్, ఇది అక్కడ పండుద్దా ఇక్కడ పండుద్దా, ABC సెంటర్లు, ఈ క్లైమాక్స్ బ్లాక్ ఇలా, ఇంట్రోల్ బ్లాక్ ఇలా, హీరో ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుందని సిల్లీ మ్యాటర్స్ని డిస్కస్ చేస్తూ మంచి సబ్జెక్ట్స్ని ఏంటి బాబాయ్ ఇలాంటి సిల్లీ మ్యాటర్స్లో ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ని వదిలేస్తాం. ఈ ఇయర్లో ప్రస్థానం, వేదం లాంటి డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ వచ్చి ఈ ఇండస్ట్రీకి ఒక చిన్న జలక్ ఇచ్చినాయి. అలాంటి ఓ సంవత్సరంలో నేను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో నిజంగా ఆనెస్ట్ మైండ్తో నేను ఒక డిఫరెంట్ సినిమా చేస్తున్నానని చెప్పగలనంటే అది ఈ సినిమా వల్లే. ఈ సినిమా లవ్ స్టోరీ అండి.
సిద్ధార్థ్ సినిమాలో ఏ ఉండాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ సినిమాలో ఉంటాయి.